Older brother is like guru. He must obey. But very painful for him to carry out these orders. Like what? You know Devaki? Which order he had to carry out? Lakshmana. То, что ему не хотелось. Самое известное. When the golden deer came, and Sita said, I want that golden deer. And then Ram said, okay, I will go, but you stay here under the protection of Lakshman. And even Ram said, it must be some illusion created by one of these servants of Ravana. Рама даже сказал, это наверняка иллюзия, созданная одним из слуг Равана. Шакуни. Шакуни, no, that's in Mahabharata. Лакшман сказал, что это демон. So even Ram knew. Ram knew Рама знал, that this golden deer, it may be an illusion created by the magicians, like. Что этот золотой олень может быть иллюзией, созданной какими-то магами. So, therefore he told Lakshman, guard Sita. Поэтому он повелел Лакшману охранять Ситу. And then he went to get the Тогда он deer. ушел за этим Only оленем. because Sita wanted. Только golden потому, deer. что Сите захотелось золотого оленя. She was very attracted. Ее он очень притянул. Она сказала, я хочу золотого оленя. Very special deer. You don't see golden deer. Такой необыкновенный олень. Вы не увидите так просто золотых оленей. So now, Lakshman was there alone with Sita. И Лакшман остался наедине с Ситой, And he's guarding. охраняя ее. So then, they hear the voice of Ram. Затем они услышали голос Рамы. Lakshman! Lakshman! Help me! Лакшман, Лакшман, помоги мне. Sita said, go, Lakshman, go and help Ram. Лакшман, иди скорее, помогай Раме. Sita Сказала Сита. And then, Lakshman said, no. Лакшман This is illusion. ответил, нет, это иллюзия, Created by the magician. которую создал маг. Ram can never be in such danger. Рама Not никогда possible. не может оказаться в такой опасности, это невозможно. And then Sita, Lakshman, you will not go to save Ram? И тогда Сита воскликнула, Лакшман, ты что, не пойдешь спасать Lakshman Раму? told, no, this is illusion. Лакшман сказал, нет, это иллюзия. And then Sita said, oh, now I see. И Сита ответила, о, вот теперь я понимаю. You are waiting for Ram to die. Ты просто ждешь смерти And Рамы, then you want to have me. чтобы заполучить меня. You know how painful those words were to Lakshman? Можете себе представить, Lakshman насколько never больно это even looked было at the face of слышать Sita. Лакшману? Он даже в Only her лицо feet. ей не смотрел никогда, только на стопы. But yet he had to tolerate this Но ему пришлось это to стерпеть, carry out the order of Ram. чтобы выполнить повеление Рамы. And like woman's nature, she kept on telling him like this. А в соответствии с женской природой она все продолжала и продолжала говорить ему and then- эти слова. Now, Lakshman said, I am going, but I am telling you, this is illusion. И Лакшман наконец сказал, хорошо, я иду, но я тебе говорю, это иллюзия. I have been ordered by Ram to protect you. Рама мне повелел тебя защищать. Now you are forcing me to go. Теперь ты вынуждаешь меня уйти. I am drawing a circle around you. Я окружаю тебя кругом. No one can come into this circle. Никто не сможет зайти в него.
You stay inside, you are completely protected. До тех пор, пока ты будешь внутри, ты будешь под полной защитой. Well, who is Lakshman? Кто такой Лакшман? Lakshman is Baladev. Лакшман это Баладев. Baladev is holding up all the universes, Баладев держит на As себе все Ananta вселенные, Shesh. как Ананта Шеш. holding up all the planets. Он держит все планеты. All this power is there. Вся эта сила в Therefore, нем. if he draws a circle, no one can penetrate. Поэтому, если уж он нарисует круг, никто не сможет проникнуть. So then, he told, you stay here, I'm going. И он сказал, оставайся здесь, я ухожу. Shortly after, Вскоре после. try to be more quick. Окей. Now, one bogus sadhu comes. Пришел так называемый саду. He's acting like old sadhu, Он вел себя как старик саду. wearing the chadar over his head, Чадром укрывал голову. and he's Brahmin. Он был браманом. Oh, Sita Devi, she was always serving Brahmins. This is the nature of princess. Сита Деви всегда служила браманам. Это Very природа highly cultured принцесс, lady. высококультурных Yes. женщин. So then he comes there and begging, oh, I want to have something to eat. И он подошел, мне бы поесть чего. And Sita, oh, I want to serve you, yes, yes. А Сита подумала, да, я хочу послужить, да. And Sita knows that she cannot go to the edge of the circle. А Сита знает, что она не может переступить через круг. But this old sadhu keeps on talking to her Но этот старик саду все продолжает с ней разговаривать. and keeps on somehow or other distracting her, that she will forget how she is coming so close. Отвлекая ее настолько, чтобы она позабыла и переступила через круг. And then somehow or other she came just to the edge of the circle. И каким-то образом она подошла к самой границе круга. And then at that moment, this sadhu took off his shawl and grabbed her, И в это мгновение саду скинул с себя pulled her out of the чадр circle. и схватил ее, вытянув из круга. And now this was Ravana, И это оказался Равана, the most powerful demon on the planet. самый могущественный демон на планете. And now he stole Sita and flew into the air. И вот он украл Ситу и полетел. And then at that point, Lakshman came back, И в этот момент возвращается Ram came back. Лакшман, Рама. and they saw Sita's gone. Они увидели, что Ситы нет. And now Ram was ready to burn the entire universe. Рама был готов спалить всю вселенную. But because he is in Naravat Lila, human-like Lila, Но поскольку он в это время был в Нарават-лилах, то есть в играх, подобных человеческим, therefore, he begins to cry and weep. Where is my Sita? Where is my Sita? он начал с плачем восклицать: «Где же моя Сита?» Looking everywhere, Он повсюду asking ее the искал, trees, спрашивал feeling деревья such separation mood. в такой разлуке. So all of these pastimes are going on Все эти игры идут for tasting ras. ради того, чтобы испытывать расу. But Lakshman, he is also tasting the ras of being the younger brother. Но Лакшман тоже пробует на вкус расу младшего брата. And he had to do many other painful things, like bringing Sita, banishing Sita. After Sita was brought back from Ravan, he had to carry out so many orders that were very painful. И Лакшману при этом приходилось делать еще множество неприятных вещей. Как, например, когда Ситу вернули, Рама отдавал ему еще много неприятных приказов, призванных наказать Ситу. So then, at the end of Ram's pastimes, then Lakshman said, I will not come again as the younger brother. Поэтому в конце игр Рамы Лакшман сказал: я больше никогда не приду младшим братом. So in the next incarnation, he came as Baladev, older brother. Поэтому в следующей инкарнации он пришел как Баладев, So старший брат. Srila Sridhar Maharaj used this explanation to show
that whenever someone is subordinate to another, there's some inconvenience will be there by its nature. И Шрила Шридар Махарадж использует этот пример, чтобы показать, что всякий раз, когда кто-то находится в подчинении у другого, подчиненный будет вынужден терпеть какие-то неудобства. So therefore, we are jivas, Мы все дживы, and we are subordinate to Krishna. мы все в подчинении у Кришны. So some inconvenience will be there, Поэтому неизбежно будут какие-то неудобства. but actually it's for our ultimate benefit and good fortune. Но в конечном итоге это все ради нашего блага и удачи. This is our position, Таково наше eternal servants положение. of Krishna. Вечные слуги Кришны. So Krishna wants to taste ras, as we've told, Кришна, как мы уже говорили, хочет испытывать расу. and therefore he wants to taste karunya ras. Поэтому он хочет испытывать карунья расу. What is karunya ras? What is Что карунья такое рас? карунья раса? It means what? Compassion, Что showing это такое? mercy. Выказывать милость, Каруньята. страдание, каруньята. This is one of the 12 rasas. Это одна из 12 рас. And because Krishna is infinite, А he wants to taste infinite ras. поскольку Кришна бесконечен, он хочет бесконечно вкушать расу. So, therefore, the material world is manifested also for Krishna to taste karunya ras. Поэтому материальный мир проявлен также для того, чтобы Кришна испытывал карунья расу. Because here there are many, many very weak living entities that Krishna can show mercy to. Потому что здесь очень много слабых живых существ, которым Кришна может выказывать милость. And we are one of them. А мы одни из них. And when Krishna shows his mercy to us, we will attain the highest good fortune. А когда Кришна выказывает нам свою милость, мы обретаем высочайшую благую удачу. Gaur Premanandi is Mahaprabhu's mercy, Это милость Махапрабху, Krishna's supreme mercy. высшая милость Кришны. We are very fortunate. Нам очень We're not повезло. unfortunate to be here in the material world. У нас нет никакой неудачи в том, что мы в материальном мире. Because actually you cannot go to Goloka Vrindavan from Tatastha Shakti. Потому что на самом деле попасть на Галоку Вриндавана из Татастха Шакти You can невозможно. go to Vaikuntha but not Goloka. Оттуда можно попасть на Вайкунтху, но не на Галоку. Goloka is so high. Галока так высоко, So the Tatastha Jivas must first come here and then they can be taken to Goloka. поэтому Татастха Дживы должны вначале прийти сюда, и тогда их будут забирать на Галоку. Из Татастха Шакти только на Вайкунтху? Only Вайкунтху? There are two types of living entities. Есть два типа живых существ. That is described in the Dasmul Tattva. Об этом говорится в Дашамула Татве. Nityasiddha, Nityabadha. Нити Ситха и Нити The Абада. Nityabadhas, they come from Tatastha Shakti. Нити Абада Дживы приходят из Татастха Шакти. But there, they manifested from Baladev Prabhu himself. Но там они проявляются из самого Баладева Прабху. And some are manifested by Srimati Radhika. А некоторые из Шримати Радики, имеется в виду духовный They мир. have the same nature of Jiva Tattva, У них тоже природа Джива but they can Татвы, never fall. но они никогда не могут But the упасть. Tatastha Shakti is another category of Jivas. Но Татастха Шакти Джива это другая категория. And they can fall and come under Maya, or they can go to the spiritual world. They Они have могут both. либо попасть под влияние Майя и упасть, либо пойти в духовный мир. So the Tatastha Jivas are manifested for Krishna to taste ras. Татастха Дживы проявляются только для того, чтобы Кришна мог испытывать расу. And like when Krishna comes to fight in the material world, and this is how we started our whole discussion, when Yeah. Krishna comes to fight. Так же, как когда Кришна приходит сражаться в материальный мир, именно с этого и началась наша беседа. So he's coming to experience Vira Ras. Он приходит, чтобы испытывать Vira вира Ras, расу, this chivalry, power. героизм, показывать свою силу. Because here he can fight, real fight, with enemy. Потому что он здесь может действительно сражаться с врагами. So in the spiritual world he cannot fight. В духовном мире он так Because сражаться не his может. devotees, they can fight with him, but they will not be with this mood of hatred.
Потому что там его преданные, они могут посражаться с ним, но при этом не будет этой ненависти. Jai Shri Krishna Chandra Ki Jai. Rasika Shekhar Krishna Parama Karunya. These two reasons why Krishna does anything. Вот эти две причины, по которым Кришна что-либо делает. А сейчас в Искон обратная концепция, GBC поменял ее. Просвети нас. Yes, they have. Да, То есть они там говорят, что для того, чтобы испытывать рыцарскую расу, Кришне не обязательно приходить в материальный мир. Он может в духовном мире играть в пастушки могут изображать демонов. Он исключительно приходит, чтобы спасать живые существа. They now tell Первая that to причина. taste whereas Krishna is not necessary to come to material world because he can play with cowboys there. So when he is coming to material world, he is coming only for the sake of the living beings. But they are not telling the correct Siddhanta. Они говорят неправильную сиданту. This is not what Krishnadas Kaviraj Goswami has told. Кришнадас Кавирадж Госвами так не This is говорил. also not what Srimad Bhagavatam is telling. Шримад Бхагаватам тоже не так And it is объясняет. not the purports of Srila Prabhupada either. И Шрила Прабхупада в своих комментариях говорил The whole по-другому. story of Jai and Vijay is there in Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам есть целая история Джая Виджая. And it is clearly telling that Lord Narayan had a desire. И там ясно сказано, что у Господа Нараяна было желание Возникло. Yes. So Yogamaya, Сражаться, да, да, возникло. сражаться. Yogamaya, Хираникшпу и Хираньякшпу. yeah. So Yogamaya arranged for that desire of in the heart of Lord Narayan to be fulfilled. Поэтому Йога Майя устроила все так, чтобы это желание сердца Господа Нараяна было исполнено. And therefore he descended in 3 separate incarnations. Поэтому он пришел в 3 независимых инкарнациях. And the Jai and Vijay, they themselves were thinking in their mind, oh, we can detect that our master has this desire to fight. И Джая Виджая, они сами видели в сердце своего господина это желание сражаться. Because the perfect servant can detect what is the desire of the master. Потому что совершенный слуга может определить желание своего So господина. Jai and Vijay were able to understand, oh, our master, he has this desire to fight. Поэтому Джая Виджай могли определить, что у их господина есть желание сражаться. Oh, certainly we can fulfill his desire to И они fight. думали, конечно We же, can мы fight with можем удовлетворить его желание, мы можем сражаться с ним. But it will not be real fight. Но это не будет настоящей битвой. But he wants a real fight. Он хочет истинную битву. So therefore, we will have to become very opposed to him. Поэтому нам придется стать очень враждебными к нему. That was in their heart, Это желание было в их сердце. caused by Yogamaya. И это было вызвано Йога Майей. Their desire to fulfill his desire was caused by Yogamaya. Их желание исполнить его желание было вызвано Йога Майей. And then Yogamaya arranged for 4 Kumaras to come. И тогда Йога Майя сделала все так, чтобы на пути предстали 4 кумара. And Yogamaya arranged this lila, that they would be stopped and they would become upset and curse the Jai and Vijay. И Йога Майя устроила эту лилу, когда Джай Виджай запретили 4 кумарам войти, и тогда расстроенные кумары просто прокляли их. So in this way, everything was perfectly arranged by Yogamaya Таким образом, все было совершенно устроено Йога Майей, for them to come as demons and for Krishna to come. чтобы они пришли демонами, а Кришна не шел в мир. Hari Hari Bol. I can see everyone is a little tired. Я вижу, что все уже немножко We have устали. Go to the Все-таки, next. татастха дживы все-таки в какие области духовного мира могут попасть? Из Татастха Шакти. What do you mean, which region? It's between material and spiritual. When you Tatastha. say that Tatastha Jiva can also go to spiritual world, on which parts of spiritual world can go Tatastha Jiva? Jivas can go to any part of the spiritual world. Answer.
Джива может пойти в любую часть духовного мира. But if the jiva can go to Goloka Vrindavan, he has to come here first. Но если From Джива Tatastha. способна пойти на Галоку Вриндавана, она должна сначала спуститься в материальный мир из Татаста Шакти, и только потом Otherwise, they подняться. can go to Vaikuntha, but not to Goloka. Из Татаста Шакти напрямую они могут пойти только на Вайкунтху, Only не на Vaikuntha. Галоку. Yes, not Goloka. They cannot go. Нет, напрямую они не могут пойти оттуда на Галоку. To go to Goloka, they must be brought there. Чтобы пойти на Галоку, нужно, чтобы кто-то их привел туда. Ladini Shakti, Samvit Shakti potency has to descend and bring them to Goloka. Ладини Шакти и Самвид Шакти должны спуститься и привести Дживу на Галоку. So that highest domain of Krishna's pastimes, it is only attainable for the Tatastha Jivas by coming here first. И вот эта высшая сфера духовного мира достижима для Татастха Джив только тогда, когда они сюда сначала приходят. Therefore, the Tatastha Jivas are more fortunate than those who are Nitya Siddhas in Vaikuntha. Поэтому Татастха Дживы удачливее тех Нитья-Сидха Джив, которые находятся на Вайкунтхе. And this is the supreme mercy of Chaitanya Mahaprabhu, И это высшая милость Чайтаньи Махапрабху, who is bringing all jivas from this world directly to Goloka Vrindavan. который ведет все дживы из этого мира непосредственно на Галоку Вриндавана. Otherwise, we could not say he is supremely merciful. Иначе мы не смогли бы говорить о том, что He's он giving высшей what was степени never given милости. before. И то, что он дает, то, что раньше никогда не давалось. This Braj Prem and the highest Braj Prem, only he can give. Враджа Прему, высочайшую Враджа Прему, только он может давать. So the jivas that are coming at this time into the human body, after transmigrating in so many species of life, they're the most fortunate who are coming at this time. Поэтому те дживы, которые приходят сейчас в человеческой форме жизни, пройдя уже все остальные формы жизни, они самые удачливые. And at other times, those jivas will go to Vaikuntha. At other times besides Mahaprabhu's time. Во все другое время, кроме времени Махапрабху, все эти дживы пойдут на Вайкунтху. So this is the highest benediction. Поэтому это высшее благословение. Махарадж, Прабхупада в источнике вечном наслаждения, Кришна Бук, в 25 главе, он этот момент тоже, говоришь, я буду всем говорить вперед, объясняет момент, что прежде чем джива попадает именно на Галоку Вриндавана, она должна родиться в играх Кришны, в какой-то из вселенной, где проходит его лила, там ее према, то есть родиться из луны Гопи, нашей линии, и там према это раскрывается, взаимоотношения эти обучается, да, проходит обучение, эти взаимоотношения раскрываются, и она обретает эту прему высшую, взаимоотношения с Кришной, расу. И после того, как эти лилы заканчиваются в этой вселенной, Кришна сворачивает, только тогда она попадает на Галоку Вриндавана, не иначе как. So Prabhupada is speaking that when Jiva becomes qualified to go, then first he goes to the universe where Krishna Lila happens, and only when Krishna is finishing his Lilas in that universe, only then Jiva is being able to go to Golok Vrindavan. И когда этот вопрос где-то в 2000 году, по-моему, задавали Гопал Кришна Госвами, он был здесь, в Сочи, задавал его ученик. И он, что, будешь переводить сразу? Я мысли закончу. Ага. И просто уже были вопросы раньше такие задавались, но именно как представителю GBC был задан такой вопрос, что есть мнение, что прежде чем джива попадает на Галоку Вриндавана, она должна родиться в каких-то играх Кришны, на какой-то из планет, какой-то вселенной. После этого она попадает на Галоку Вриндавана. Нет такого прямого.
И на что Гопал Кришна, я там сидел, слушал, и многие сидели, слышали, он сказал, я в книгах Шрилы Прабхупады этого не читал, этого там нет. So when the same question was asked to Gopal Krishna Maharaj when he was in Sochi a few years ago, then he told that I never read about this in books of Srila Prabhupada. Okay. So that means that he hasn't read the books. Это означает, что он книг не читал. Ну, у Because it's stated directly there. Так мы-то читали. в книге Шрила Прабхупады там противоречивая информация. Нет, источник это вечного так? наслаждения. Там- 25 глава. Там четко написано. In the Krishna book. Почитали. In the Krishna book. В книге о Кришне It is directly written there by Prabhupada. это прямо сказано. Источник Прабхупадой. That when the living entity becomes perfect, he goes to where Krishna's leelas are happening in the material world first. Он там прямо говорит, что когда живое существо становится совершенным, оно вначале идет в ту вселенную, где Кришна проводит свои And игры. Prabhupada writes directly there, this is the С этим-то first... никто не спорит. Wait. Как раз He таки была writes there, проблема. this is the first time Уж неправильно that перевели. the living entity sees Krishna. This is the first time. И Прабхупада там пишет, что это первый раз, когда живое существо видит Кришну. I can show you that quote. Я I can могу find it. показать эту цитату тоже. So this is the siddhanta of our acharyas, that the living entity, when he attains the highest stage of bhav, and he's just going to enter praying, then Yogamaya makes an arrangement that he will be transferred to any universe where Krishna is performing his pastimes in the material world. Это прямо там сказано, что когда живое существо становится совершенным, то тогда оно попадает в ту вселенную, где Кришна проводит свои игры, и только после этого Йога-майя устраивает так, что живое существо переносится в духовный мир. And there, in the association of the Nitya Siddhas, then that new devotee, he progresses from the stage of praying, sneha, pranay, man, like this, going upwards in praying, by their association. В той вселенной, где живое существо, новопришедшее, может общаться с нитья-ситхами, то благодаря их общению оно прогрессирует в стадии премы до снехи, мана, праная и так далее. Только благодаря общению с нитья-ситхами. And then from there, after Krishna has completed his pastimes in the material world, then they go to the Nitya Dham with him. И тогда, только тогда, когда Кришна завершает свои игры в том мире, только тогда они вместе с ним уже уходят в духовный мир. So this is what is stated in Shastra. Об этом сказано в Шастре. Я не присутствовал на той лекции, про которую говорит Ядавендра Прабху, но я знаю, что вот эта концепция ИСККОН, она признает то, что живое существо рождается в играх Кришны. Это они признают. Они говорят о том, что живое существо упало из духовного мира, потому что позавидовало Кришне, потому что Шрила Прабхупада во многих своих комментариях это пишет, что живое существо упало, позавидовав Кришне. I didn't hear the same part that Ядавендра Prabhu heard, but I know that in ISKCON they accept that living being is going to the universe where Krishna is doing his leelas first. But what they don't accept, that they tell that living being falls from the spiritual world, because they think that Srila Prabhupada says in many places like that, because that living being became envious and fell from the spiritual world to material world. Yeah, but this is not a fact. None of our acharyas tell this. Ни один из наших ачарьи на самом деле. This is not also told in Prabhupada's books. И в книгах Прабхупады такого на самом деле. Прабхупада, в книгах есть Прабхупада, что мы упали, потому что позавидовали Кришне.
He says that this is said in Prabhupada's book that we fell because of envious attitude. No, but not falling from there, from Goloka Vrindavan. Да, но он не говорит, что упали с Галоки Вриндавана. Not told anywhere in Prabhupada's books. Never. Этого нигде в книге Not one place Прабхупады не сказано, in ни в Prabhupada's одном books or any of the Acharya's books месте. И ни в одной из книг Ачарьи that тоже. we have fallen from our rasa with Krishna in Goloka Vrindavan. Не сказано, что мы упали с Never. расы с Кришной